जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है भाई बिधि चंद जिस वेले घोड़ियां दी सेवा बड़े प्यार दे विच आके करदे ने, शाहजहां बादशाह ने 1000 रुपया इनाम भी देना कीता। कहंदे उस वेले जदों तकरीबन सारा भेत भाई बिधि चंद लै लैंदे ने घोड़ियां दे बारे, सोचा कि काठी तो बिना घोड़े नूं लिजाना बड़ा मुश्किल है। एक दिन भाई बिधि चंद ये जिहड़े सेवादार सन इन्हां दे नाल बैठे ने ते इन्हां दे नाल बचन करने कीते। भाई बिधि चंद ने कहन लगे कि जिहड़े ये बादशाह दे घोड़े ने, जदों दा मैं इत्थे आया मैं इत्थे बन्ने ही नज़र आए ने, मैं बन्ने ही घोड़े वेखने कीते ने, कभी घोड़ियां दे उत्ते किसी ने असवारी नहीं कीती, ना ही इन्हां दे उत्ते मैं कभी काठी पाई हुई वेखनी कीती है। कहंदे उस वेले ये कहन लगे कि ये जिहड़े घोड़े ने ना, इन्हां दी जिहड़ी काठियां दी कीमत है वो बड़ी ज़्यादा है। 1.25 लाख रुपये की एक काठी है। उत्ते ताले दे अंदर रखणियां कीतियां ने। जदों ईद का मौका आउंदा उस वेले इन्हां घोड़ियां ते काठियां पाईयां जांदियां ने। उस तरह कदे इन्हां दे उत्ते काठियां नज़र नहीं आउंदियां। उस वेले ये कहन लग्या कि इन्नी किन्नी कीमत दियां ने। भाई बिधि चंद बड़े अचरज हो के कहन लगे कि 1.25 लाख रुपया काठी दे उत्ते लगा दिता है। कहन लग्या कि साडे वर्गे दे कोल किते 1000 रुपया होवे, असी सारी जिंदगी उहदे नाल लंघा देने आ। कहंदे उस वेले ये बड़े खुश हुंदे ने। भाई बिधि चंद दे बचन सुन के इन्ने नूं दरोगा चल के आउंदा है। दरोगा पुछदा है कि की सलाह करदे हो। उस वेले दरोगे नूं कसेरे दे बारे, भाई बिधि चंद दे बारे इन्हां ने दसना कीता कि इस तरह भाई ये जिहड़ा कसेरा है ना, ये घोड़ियां दी काठियां दी गल करदा ते उस वेले इन्हां ने इहो ही गल कहनी कीती सी कि घोड़ियां दी काठी जिहड़ी है ना, वो दरोगे दे हुक्म तो बिना नहीं वेखी जा सकती। ते जदों दरोगा आ गया, इन्हां ने दरोगे नूं ये गल दसनी कीती ते उस वेले भाई बिधि चंद दरोगे नूं कहन लगे कि मैनू एक बारी विखावो ते सही, इहो जिहा वो काठी दे उत्ते की लग्या जिहदी इन्नी वड्डी कीमत है। ते दरोगा कहन लग्या कि वो ते ईद दे समय दे उत्ते ही वेखी जा सकती है। भाई बिधि चंद जी कहन लगे सवासां दा की भरोसा है कि कदों सवास शरीर दे विचों निकल जाने ने, पता नहीं कोई 2-4 दिन जिंदगी है कि नहीं। ईद नूं ਡੀਕਦਿਆਂ संसार दे विचों चले जाइए। उस वेले ये दरोगे नूं कहन लग्या कि मैं तो ये सोचदा कि मैनू एक बारी विखा देवो कि ये काठी है किहो जी। उस वेले दरोगे ने हुक्म दे दिता। भाई बिधि चंद नूं जदों काठियां विखाइयां, भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि इन्हां दी इन्नी कीमत, कहन लगे कि इन्हां दे उत्ते ये जिहड़े हीरे जवाहर आदि लगे ने उन्हां दी कीमत। ते भाई बिधि चंद कहन लगे ते पत्थर लगे ने, कड़ कड़ के पत्थर लगाए ने, ते जिहड़े तुसीं आखदे हो जवाहर,
ਇਹ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਬ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆਖਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਿੱਤ ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਪਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਧਿਕ ਚਾਕਰੀ ਸਭ ਤੇ ਭਈ, ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਸੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਭ੍ਰਾਂਤਨ ਮਹਿ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਆਛੀ ਨਹਿ ਤੁਝ ਤੇ ਸਰੀ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਬਿਧੀਏ ਉਰ ਹਰਖ ਉਪੰਨਾ, ਕਾਰਜ ਬਨਿਓ ਭਲੋ ਮਨ ਮੰਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਨ ਲਗਿਓ ਭਰਾਤਨ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਫਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ਸਭ ਤੁਮ ਕਹੀ, ਆਛੀ ਕਰੋ ਅਬੈ ਉਰ ਲਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਜੋਗ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨਮ ਹਿੰਦ ਮਮ ਤੁਰਕ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ।
इस कारण करके मैं ये गल अजोग समझदा। जाफत नह आहार की बने, अपर करब तुम सब जिम भने। ते भाई बिधि चंद जी उस वेले कहन लगे कि जिहड़ी जाफत है ना वो भोजन दी आहार दी नहीं बन सकती, होर जिवें तुसीं कहोगे मैं उसे तरह ही कर लवांगा। धन लालच मेरे कुछ नाही, खाए खुलाए देओ तुम माही। ते भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि मेरे अंदर कोई धन दा लालच नहीं, माया दा लालच नहीं, मैं ते तुहानूं ही खवा देवांगा, तुहाडे विच ही वंड देवांगा। मैं की करना धन दा, इस माया दा मैं की करना, मैनूं किसी तरह दा कोई लालच नहीं। मैं निज भनो मनोरथ मन को, जाफत करो कैफ सब हिन को। ते फिर उस वेले भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि मेरी गल सुनो, मैं जाफत जरूर करांगा, तुहानूं खुश करांगा, तुहाडे वास्ते पार्टी करांगा, पर मैं की करांगा कि तुहानूं कैफ कहंदे ने शराब, कहन लग्या कि मैं तुहानूं शराब पिया देवांगा, ये मैं कुछ कर सकदा। जे तिक चाहो ते तिक पियो, बनहो आनंदत अमली थियो। ते भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि जिन्नी चाहो उन्नी पीना करो, मैं उन्नी तुहानूं लिया के देवांगा। अमल दे विच आके खुश होना करो, ये तुहाडे मैं मन दी इच्छा पूरी कर सकदा। मिल बैठो हो तुम एक थल सारे, भर भर घट में धरो मजारे। ते भाई बिधि चंद जी कहन लगे कि एक थां ते तुसीं इकट्ठे बहना करो, ते तुहाडे वास्ते मैं घड़े भर के लियावांगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਕਰ ਹਰ ਖਾਵਹੋ, ਅਮਲੀ ਹੋਏ ਆਪਨ ਥਲ ਜਾਵਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ। ਨਿਜ ਕਰ ਭਰ ਭਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਲੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਹੁ ਪਰਸ ਪਰ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, ਕਰਹੁ ਮਜਾ ਤੁਮ ਦਿਓ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹਿ ਇਸ ਦਮ ਕੋ ਕੁਛ ਭਰਵਾਸਾ, ਇਹੀ ਲਾਭ ਕਰ ਲੇਹੋ ਬਿਲਾਸਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸਭ ਹਰ ਖਾਏ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਧਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪੀ ਪੀ ਕੈਫ ਬਨੇ ਮਤਵਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਆ,
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਫੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹਿ ਪੀਵਤ ਕਬਹੂ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨ ਹੋਏ ਹੋ ਸਭ ਹੂੰ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਫਤ ਇਸ ਤੇ ਨਾਹਿਨ ਨੀਕੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਕੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਸੇਰੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਫਤ ਭਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਫਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਵਿਧੀਏ ਮਨ ਘਾਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਵਦੀ ਆਜ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਵਦੀ ਦੀ, ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਵੱਡ ਅੰਧਕਾਰਾ, ਉਦਹਿ ਚੰਦ ਪੁਨ ਗਗਨ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਮ ਮਹਿ ਦੁਰਗ ਤਮ ਮਹਿ ਦੁਰਗ, ਤੁਰੰਗ ਫੰਦਾਵੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਖ ਪੰਥ ਸਿਧਾਵੋ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋ ਆਜ ਹੀ ਜ਼ਾਫਤ ਕੈਫ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਿਲੇ ਇਨ ਹੈਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਫਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਸੋਏ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਆਜ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਕਸਮ ਖੁਦਾਏ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਹੁ ਐਠਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਏ ਬਾਰ ਨੀ ਲਿਆਓ, ਅਤ ਨੀਕੀ ਨਿਜ ਹਾਥ ਪਿਲਾਉ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਨ ਕਰ ਮਿਲ ਇਸ ਥਾਨ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਲੈ ਅਮਲ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਉ ਐਠਾ ਪਰ ਰਹੋ, ਆਜ ਚਿੰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਦ ਲਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਭਿਦ ਬਿਲ ਸਹੋ ਐਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਰੋ।
ਇਮ ਕਹਿਤੇ ਸੰਧਿਆ ਹੋਏ ਆਈ ਪਸਰਿਓ ਤਿਮਰ ਗਗਨ ਲਿਆ ਛਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਥਲ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਸਮੁਦਾਇਆ ਆਪ ਲੈਨ ਹਿਤ ਕੈਫ ਸਿਧਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਤਿਖਾਨ ਜੀਵਨ ਕੇ ਗਇਓ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਲੇਤ ਸੁਭਇਓ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਬੂਝਿਓ ਸੌਡਕ ਸਦਨ ਵਿਸਾਲਾ ਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਤਤ ਛਿਨ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਤਾਹੀ ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਹੈ ਤਵ ਪਾਹੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ? ਆਛੀ ਦੇਹੋ ਮੋਲ ਬੋਲੀ ਜੈ ਅਮਲ ਘਨੋ ਜਿਸ ਥੋਰੀ ਪੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਲੀ ਦੇਣੀ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਕਰ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਓ ਮੋੜਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋ ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਘਰ ਤੇ ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਉੜਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪੀਜੈ ਅਲਪ ਹੋ ਜੀਏ ਬੋਰਾ ਖੋਜੈ ਪਾਏ ਨਾ ਘਰ ਕੋ ਪੌਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਹਾਂ ਕਰ ਕਹੈ ਨਿਕਸੈ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੈ ਮੋਲ ਲਿਹੋ ਦੂਨਾ ਦੇਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਅਮਲ ਚਉਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇਮ ਕਹਿ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਘਟ ਭਰ ਲੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇ ਸਿਰ ਉਚਵਾਏ ਵਿਧੀਏ ਸੰਗ ਸੁਦਏ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੀ ਜਾਮਨ ਘਟਕਾ ਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਮਤ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆ ਗਏ ਦਾਸਨ ਕੋ ਸਮਦਾਇਆ ਮਿਲੇ ਸਕਲ 60 ਲੱਖ ਨ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਥਿਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ
ਭਏ ਮੁਦਿਤ ਚਿਤ ਜਬ ਦਰਸਾਇਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਸਾਥ ਪੰਕਤ ਬੈਠਾਈ, ਪਿਖ ਬਿਧੀਏ ਸਭ ਹੋਨ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਟੋਰ ਕਨੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਥੋਰੀ ਕਰ ਪਾਨ, ਕਰੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਜਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਪੰਚ ਰਜਤ ਪਨ ਇਹ ਅਬ ਲਹੀਐ ਹੈ, ਨੁਕਲ ਅਨਾਵ ਹੋ ਜੋ ਚਿਤ ਚਾਹੀਐ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਰ ਪਰ ਦੇਵੋ ਤੁਮ ਪਿਆਲੇ, ਕੀ ਜਹੈ ਆਜ ਬਿਨੋਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਪੀ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਵਿਛ ਰਹੇ ਯਾਦ ਰਖੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਚ ਕਹਿ ਕਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਨੁਕਲ ਘਟੀ ਦੋ ਇਕ ਮਹਿ ਆਈ, ਤਨਕ ਤਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਤਰਸ ਕੇ ਲਾਲਚ ਤਬ ਲਾਏ, ਹੰਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੁਲਸਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਮਾਦਕ ਚੜਿਓ ਭਭੂਕੇ ਜੈਸਾ, ਕੋ ਬਹਿਸਤ ਬੈਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਬੈ ਤੁ ਨੁਕਲਨ ਪੀਵੈ ਪਿਆਲੇ, ਭਏ ਗਵਾਰ ਦਾਸ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਮਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਨਿਸ ਜਬੈ ਬਿਤਾਈ, ਕੈਫ ਛੂਟ ਕੀ ਤਬੈ ਪਿਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿਆਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਤਹਿ ਕੇ ਹੋਤੇ ਪਾਹਰ ਸਬੈ, ਭਰ ਕਰ ਦੇਨ ਲਗਿਓ ਤਿਨ ਜਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੂ ਸਨ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹੈ ਬਾਤ ਸੁਨ ਭਰਾਤ ਕਸੇਰਾ,
ਪਹਿਰਾ ਦੇਨ ਆਜ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜੂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਰਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਮ ਤੇ ਜਾਗਿਓ ਜਾਏ ਨ ਕੋਈ, ਦਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਂਭੋ ਸੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਤਜ ਦੇਹੋ ਦੁਚਿਤਾਈ, ਜਾਗੋ ਜਾਮਨ ਆਜ ਸਬਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚਿਤਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗਾ, ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਨ ਕੋ ਸਕੈ, ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਨ ਕੋ ਤਕੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕੋ ਤੱਕ ਲਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਭਈ ਤਿਨ ਮਨ ਕੀ ਨਸ ਛੂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨ ਕੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਓ ਕਲੀ ਦਦਾਰ ਕੋ ਭਰ ਕੇ, ਲੈ ਕਰ ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਹਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਨੋ ਹੋ ਕਸੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਰਾ, ਕਰੋ ਪਾਨ ਇਹੋ ਲਖ ਹਿਤ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਸੇਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਮ ਕੋਠੇ ਕੀ ਸਭ ਤਕਰਾਈ, ਤੋਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਨ ਤੈ ਕਰ ਪਾਨੂ, ਸਭ ਵਿਦ ਤੇ ਰਹੀਐ ਸਵਧਾਨੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਸੌਵੀਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਸੁਨ ਵਿਧੀਏ ਬਹੁ ਦੀਨ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਲਪਤ ਹੋ ਅਸ ਦੋਸ਼ਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ? ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਪ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਭਾਰੀ, ਕੋਇਤ ਆਨ ਸਕੈ ਮਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਮਤਾ ਖਗ ਕੀ ਆਵਨ, ਧਰੈ ਤਰਾਸ ਕੋ ਹੋਏ ਪਲਾਵਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਜਾਮਨ ਸਾਰੀ, ਤੁਮ ਸੁਪਤ ਹੋ ਅਬ ਨੀਂਦ ਸੁਖਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਦੇਨ ਲਗਿਓ ਬਹੁ ਪਾਤਰ ਭਰੰਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਕੈ ਜਵਾਨ ਸਭਨ ਪਿਲਾਈ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿਆਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਬ ਪੀਛੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਦਏ ਸੁਧ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 1:30 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਕਰਤ ਗਿਰੇ ਤਬ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਧ ਬੁਧ ਰਹੀ ਨ ਕੈਸੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਬੋਲਨ ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਗਿਆ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਤ ਡਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਹ ਪਕੜ ਬੁਝਤ ਸਭ ਸੰਗ ਬੋਲ ਹੈ ਜਬੈ ਨ ਰਹਿ ਸੁਧ ਅੰਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।